یونیورسٹی آف گجرات کے وائس چانسلر ڈاکٹر نظام الدین سے ملنے حافظ حیات کیمپس پہنچے۔ پبلک ریلیشنز آفیسر شیخ عبدالرشید نے استقبال کی۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ اسٹوڈنٹس کا جو بہتری ہے، ان کی جو ویلفیئر ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وائس چانسلر یا ایڈمنسٹریشن والے ان کو ایک نمبر سمجھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی سے یونیورسٹی بنتی ہے۔ تو میرا جو کوشش ہوتی ہے کہ شروع سے جب سے ایڈمیشن ہوتا ہے ٹل دا گریجویٹ، ان کی جو بہتری، ان کے ہاسٹل کا ارینجمنٹ، ان کی ٹرانسپورٹیشن، ان کی ایجوکیشن، ان کے ایکڈیمک ریکوائرمنٹس، اس پہ میرا بہت زیادہ زور دیتا ہوں۔ کراچی اور شکاگو یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگریاں لیں، مشیگن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلیمی نظام میں فرق کیا دیکھا؟ ہمارا سسٹم اینول بیس تھا۔ پڑھائی لکھائی کی ذمہ داری ساری کی ساری اسٹوڈنٹس پہ ہوتی تھی کہ وہ پڑھیں لکھیں، ٹیوشن پڑھیں، پاس ہوں فیل ہوں، ذمہ داری ساری ان کی۔ امریکہ میں کہ ہر روز آپ کو پڑھایا جاتا ہے، آپ سے ڈیلی بیسس پہ سوال نامے ہوتے ہیں، کوئز ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ کچھ فرق ہوا ہے کہ سیمسٹر سسٹم کی وجہ سے ابھی 4:30 5 تک اسٹوڈنٹ کھڑے رہتے ہیں، ورنہ جب اینول سسٹم تھا تو 12 بجے سے لوگ بھاگ جاتے تھے، ٹیچر بھی چلے جاتے تھے اور اسٹوڈنٹ بھی چلے جاتے تھے۔ اگر سیمسٹر سسٹم آ جائے تو تعلیمی ماحول ٹھیک ہو جائے گا؟ جو یونیورسٹی کی فیسلٹیز ہیں، لائبریری ہیں، کمپیوٹر لیبز ہیں، ریسرچ لیبارٹریز ہیں، اس میں جب تک آپ دن رات کام نہیں کریں گے، ریسرچ کیسے کریں گے آپ؟ صرف کلاس میں پڑھنے کے بعد تو ریسرچ نہیں ہو سکتی۔ کئی سال تک امریکہ کی مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھاتے رہے، بین الاقوامی اداروں میں کام کرتے رہے۔ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ پاکستانی ریاست میں بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ پاکستان کی تعلیمی نظام کو ڈراسٹیکلی بدلنا پڑے گا، جس میں اسکل بیسڈ، ٹیکنیکل بیسڈ، ایجوکیشن بیسڈ تعلیم دینی پڑے گی، تاکہ جو لڑکے باہر نکلیں، لڑکے لڑکیاں، ان کے پاس اسکل ہوں، اس کو استعمال کر کے جاب کریٹ کریں، نہ کہ جاب کرنے کے لیے آئیں۔ سوشیالوجی اور آبادی کے موضوع پر بہت کام کیا۔ آپ کے خیال میں لاکھوں ڈالر خرچ ہونے کے باوجود پاکستان میں آبادی کنٹرول کیوں نہیں ہوئی؟ ہمارے پاس ابھی تک 20 سے 30% لوگ ایسے ہیں، عورتیں مرد، جو چاہتے ہیں کہ فیملی پلاننگ پریکٹس کریں، لیکن ان کے پاس سروسز نہیں ملتی۔ کچھ فیکٹر رہا ہے شروع میں، جس میں کہتے ہیں کہ دقیانوسی خیالات یا مذہبی کوارٹرز نے کچھ مشکلات پیدا کی تھی، لیکن وہ اتنا زیادہ سخت، اتنا زیادہ اسٹرانگ آرگومنٹ نہیں ہے۔ اچھے خاصے وہاں سیٹل تھے، 30 سال امریکہ میں رہنے کے بعد پاکستان واپس آنے کا خیال کیوں آیا؟ مجھے شوق تھا کہ میں پاکستان میں کچھ کروں، لیکن تنخواہ بہت اچھی تھی، نوکری بہت اچھی تھی، گلوبل ڈپلومیٹک اسائنمنٹ تھا، تو میں پھر انتظار کرتا شاید جب ریٹائرمنٹ ہو جاؤ پھر چلا جاؤں۔ اس لیے میں نے یہ پہلے پلان شروع سے کیا ہوا تھا۔ پھر اتفاق یہ ہوا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پھر جاب مل گئی کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھانے کی، پھر رک گیا 2 سال کے لیے۔ ایسے پاکستانی جو باہر رہتے ہیں، جو واپس آ کے پڑھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے خاص انہوں نے ایک طریقہ نکالا تھا فورن فیکلٹی اسائنمنٹ کے نام سے۔ اس سلسلے میں پھر پاکستان میں آیا تھا 1 سال کی چھٹی لے کر، لیکن مجھے اتنا اچھا ماحول ملا۔ پہلے پنجاب یونیورسٹی میں رہا 1.5 سال، پونے 2 سال تک رہا، پی ایچ ڈی کے پروگرام وہاں شروع کروائے سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ میں۔ اسی زمانے میں مجھے ایک دوستوں نے کہا کہ گجرات یونیورسٹی کی ویکینسی نکلی، آپ اپلائی کر دیجیے۔ میں نے دوستوں سے کہا مجھے کون یہاں پہ لے سکتا ہے، میں یہاں کا رہنے والا نہیں، سینٹرل پنجاب کی یونیورسٹی ہے، تو کہتے ہیں آپ اپلائی تو کر کے دیکھیں۔ ایک سرچ کمیٹی کا پروسیس تھا، بالکل ٹرانسپیرنٹ تھا، میں نے اپلائی کر دیا۔ اتفاق سے وہ سرچ کمیٹی نے مجھے نمبر 1 سلیکٹ کر لیا۔ بیرون ملک تنخواہ کتنی تھی اور یہاں کتنی ہے؟ میری لاسٹ تنخواہ تھی $12,000 1 مہینے کی ملتی تھی، تو وہ تو اس زمانے کی 10 سال پہلے، 12 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اب وہ تنخواہ سے بڑھ کے 18,000 ہو گئی، 20,000 ہو گئی ہوگی۔ یہاں پہ مجھے ملتے ہیں آج کے زمانے میں کوئی $2,500 کمپیئر کیا جائے۔ آپ نے کافی بچت تو کر رکھی ہوگی؟ تو وہ بچت سے وہ تو کام آ رہے ہیں میرے پیسے، بلکہ میری پینشن بھی بہت اچھی آ رہی ہے۔ پینشن کتنی ملتی ہے؟ آج کے زمانے میں $6,500 آتی ہے مہینے کی۔ ناشتہ فیملی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایز اے وائف میں سوچتی ہوں کہ آئی ایم لکی کہ مجھے اتنا اچھا شوہر ملا۔ ہی از آنیسٹ، ہی از ہارڈ ورکنگ، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ 2 چیزیں ہیں جنہوں نے ان کو ماشاءاللہ ہمیشہ ان کا کرو اوپر ہی رہا۔ اچھی تو سبھی باتیں ہیں لیکن بری بھی کئی باتیں ہیں میرے پوائنٹ آف ویو سے۔ بھول جاتے ہیں گھر کے معاملات، ان کو اتنی زیادہ یہ منہمک ہے یونیورسٹی کے ساتھ کہ ہر چیز سیکنڈری یا
तीसरे नंबर पे आ जाती है। बच्चों के इश्यूज ये है कि जो मैं समझती हूँ कि इस तरह बच्चों की तरबियत होनी चाहिए, ही इज़ वेरी लीनियंट, बहुत लीनियंट का ये आउटकम है। जिस तरह तरबियत दी है, हालांकि अम्मी डिसएग्री करती हैं, लेकिन ही इज़ ऑलवेज बिन वेरी लिबरल। हमें हमारे साथ हमेशा दिल खुले थे कि इजाज़त हर चीज़ की थी। तालीम पे बड़ा फोकस हमेशा शुरू से था, जो आई थिंक उस वक्त तो हमें बड़ा चिर होता था, क्योंकि एक प्रेशर रहता था कि पढ़ना है। फैमिलीज़ में यूजुअली लड़कियां अपने अम्मी के साथ क्लोज होती हैं, लेकिन हमारी फैमिली में आई थिंक दोनों, मेरे भाई और मैं दोनों अपने अब्बू के साथ ज़्यादा क्लोज है। बचपन में जैसे मेरे लिए अगर तोहफे भी लाते थे ना, एक्सपेंसिव, कोई सोने की चेन वगैरह, तो वो चुप के देना पड़ता था, और अम्मी नाराज़ हो जाती थी, और अगर उनको पता चल गया तो फिर वो जब्त कर लेती थी। तो यूनिवर्सिटी को बने हुए 6 साल हो गए। अब तक कितने तालिब इल्म हैं और कितने असातिज़ा यहाँ पढ़ाते हैं? हमारे पास जो यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं जो डिग्री प्रोग्राम के लिए हैं, वो तो हैं 12,000। उसके अलावा हमारे पास कोई 6,000 स्टूडेंट वो हैं जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं। तो टोटल मिला के हमारे 18,000 बन जाते हैं जो यूनिवर्सिटी मैनेज कर रही है इसको। यूनिवर्सिटी में डे केयर सेंटर बनाया गया है। एक छोटी बच्ची की सालगिरह तकरीब में शिरकत की। वाइस चांसलर ऑफिस पहुंचे, सीनियर स्टाफ के साथ मीटिंग की। गुज़श्ता 6 साल में क्या गुजरात यूनिवर्सिटी ने कुछ ऐसा किया है कि इसे दूसरी यूनिवर्सिटियों से मुमताज समझा जाए? हमने फिर ऐसे डिसिप्लिन शुरू किए जिससे हमारे स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के बाद फौरन नौकरी मिल सकती है। उसमें से एक होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है। अब पहला बैच हमारे होटल मैनेजमेंट का गुजरा है, अभी ग्रेजुएट हुआ है। उनको जब इंटर्नशिप कर रहे थे उससे पहले ही, रिजल्ट के आने से पहले ही 5 स्टार होटल में मिला है। 2 जगह हमारे लोग 2 लड़कियाँ गए हैं। 21 टोटल हमारे ग्रेजुएट निकले हैं और 20 की नौकरियाँ अभी तक पक्की हो गई। शोभा होटल मैनेजमेंट पहुंचे। पास आउट होने वाले तलबा और तालबात में एसोसिएट डिग्रियां तकसीम की। शोभा के किचन का दौरा किया। तलबा ने जदीद तरीके से सलाद बनाकर दिखाया। डिपार्टमेंट में कैफेटेरिया भी बनाया गया है, जिसमें बेकरी की अशिया तलबा खुद तैयार करते हैं। नए मौसमियाती सेंटर का इफ्तिताह किया। गुजरात की तारीख पर मुश्तमिल गुजरात पीडिया की रोनुमाई की। अब तक यूनिवर्सिटी में कितने शोबाजात जो हैं वो कायम कर चुके हैं? 32 प्रोग्राम में हम डिग्री दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी का इस कदर तेजी से फैलाव कहीं मयार में जवाल का सबब न बन जाए? वो दरअसल एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये नहीं कि ऐसा नहीं होगा। मसला अगर हम बायोटेक्नोलॉजी में दे रहे हैं डिग्री, तो बायोकेमिस्ट्री ऑलरेडी मौजूद है, तो मोलिकुलर बायोलॉजी ऑलरेडी मौजूद है। उसके हम डिग्री इसको 3 इसलिए दे रहे हैं। जो कमर्शियल डिग्री आजकल अप्लाइड डिग्री बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सिर्फ बेसिक डिग्री पे हम नहीं जा रहे हैं। हमने इसके आगे नहीं पढ़ना है। अब इससे आगे हम PhD वाले प्रोग्राम शुरू करें, नीचे वाले नहीं करेंगे। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के सेमिनार में शिरकत की। जदीद तरीन नैनो टेक्नोलॉजी लैब का इफ्तिताह किया। लेजर फिजिक्स और कंप्यूटेशन लैब का दौरा किया। मॉडर्न
प्रिंटिंग प्रेस लगाया गया है। यूनिवर्सिटी की मतबूआत यहीं शाया होती है। कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन में तलबा के प्रोजेक्ट्स की नुमाइश थी। वुड वर्कशॉप आई। यूनिवर्सिटी का अपना फर्नीचर भी इसी वर्कशॉप में तैयार किया जाता है। सिरामिक्स डिपार्टमेंट पहुंचे और तलबा की तरफ से बनाए गए फनपारों की नुमाइश का इफ्तिताह किया। गुजरात यूनिवर्सिटी का सालाना बजट कितना है? यूनिवर्सिटी का बजट है 1.5 बिलियन। गुजरात यूनिवर्सिटी अपने अखराजात में से खुद कितना बोझ उठाती है और ग्रांट कितना लेती है? अभी तक हमारे अखराजात हम खुद जो पैदा कर रहे हैं वो 55% हैं, जो किसी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में नहीं है। बजट खसारा पूरा करने के लिए भारी फीसें तो लेते होंगे? हमारी फीसें पूरे पंजाब में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में कम है। हमने एफिलिएशन जो करवाए हैं 80 कॉलेजेस के, वहाँ से फीस आती है। और प्राइवेट स्टूडेंट हमारे पास कुछ 6-7 हज़ार हैं, वो भी हमें फ़ीस देते हैं, प्राइवेट स्टूडेंट्स की भी। और रजिस्ट्रेशन फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ीस। नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज कब तक मुकम्मल हो जाएगा? ये तो इस साल ग्रेजुएट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, ग्रेजुएट कर रहे हैं, हमने शुरू कर दिया था अपने बिल्डिंग। कितने स्टूडेंट्स? इस वक्त ग्रेजुएट कर रहे हैं 50 हैं, कल चल चुके हैं, ये 5-6 साल है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की वर्कशॉप पहुंचे। यूनिवर्सिटी के तलबा की तरफ से बनाए गए बायोगैस प्लांट का इफ्तिताह किया। वो खुद सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट एमफिल की क्लास भी लेते हैं। शेर व शायरी से दिलचस्पी तो होगी, शायर कौन सा अच्छा लगता है? फैज़ अहमद फैज़ाबाद की शायरी। कौन से उनके शेर पसंद है? ज़्यादातर वो जब वो रेवोल्यूशन की, आवाम की बात करते हैं, और ख़ासकर उनको जब हम अक्सर यहाँ का हम देखेंगे उनका जो मशहूर, मुझे बहुत से शेर याद नहीं रहते। फारग औकात में मौसीकी सुनते हैं, कौन सी गुलकारा अच्छी लगती है? मदाम नूरजहां ही अच्छी लगती है, उनके गाने भी उस तरह हम सुनते हैं प्यार से। और अगर पाकिस्तान से बाहर की बात करें तो आशा भोसले। लता क्यों नहीं? और लता की तो बहुत है, लेकिन जो उनकी जो वैरायटी है आशा भोसले में, उनकी जो वर्सेटैलिटी, कई मुख्तलिफ गाने वो गाती हैं। आपके साहबजादे बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं, क्या आपको भी आलाते मौसीकी से दिलचस्पी है? मैं जब निकल रहा था न्यूयॉर्क से कि जब पाकिस्तान जाऊंगा तो मुझे मौका मिलेगा कि मैं वहाँ रहूँगा, तो मैं यहाँ पर आके एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट सीखूँगा जो आसानी से सीख सकूँगा। तो बस मैं जैसे हारमोनियम से सीख लूँगा, लेकिन किसी इंस्ट्रूमेंट को ट्राई करने का मौका ही नहीं मिला। कवाल कौन सा अच्छा लगता है? कवाल तो मुझे सबसे अच्छे नुसरत फतेह अली खान लगते थे। नामवर सनतकार मिर्जा इम्तियाज अहमद ने उनके एजाज में इशाइये का एहतमाम कर रखा था। यूनिवर्सिटी तलबा की तहकीक और इलाकाई सनतों में राब्ते के हवाले से मुज़ाकरात किए। जिंदगी का खुशगवार तरीन लम्हा कौन सा था और सोगवार तरीन? अपनी बेटी की ग्रेजुएशन सेरेमनी में गया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी बेटी जहाँ मैं पढ़ा रहा था उस ज़माने में, उसी यूनिवर्सिटी से उसने अपनी डिग्री ले रही थी, तो मैं कन्वोकेशन में गया था, तो मुझे बहुत खुशगवार लगा था। बुरा दिन जो था, मैं उस ज़माने में मेरी पोस्टिंग थी इथियोपिया में, जिस दिन भुट्टो साहब को फांसी दी गई। मैं समझता कि वो बहुत, मैं अपनी राय में समझता हूँ कि बहुत ज़्यादती की गई। वाइस चांसलरशिप से फरागत के बाद क्या वापस न्यूयॉर्क जा बसेंगे या फिर लाहौर में रहेंगे? हाँ, सेटल तो न्यूयॉर्क में है, अभी भी मेरे घर वहाँ पर है, वो मैंने किराए पे दिया हुआ है। कोशिश ये हो रही है कि किस तरह से उसको डिस्पोज ऑफ करके यहाँ पे मैं
اپنا ایک کالج بناؤں جہاں میں جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں اس کو خود چلاؤں پرائیویٹ سیکٹر. وائس چانسلر آفس پہنچے. کہاں کراچی میں پیدا ہونے والا اردو سپیکنگ شخص اور کہاں دور افتادہ ٹھیٹھ پنجابی گجرات ایڈجسٹ ہونے میں مشکل تو پیش آئی ہوگی. پہلی بات میں نے یہ کی کہ صاحب ایک بہت بڑی میٹنگ کی, سارے 4 کالج کے پرنسپلس کو, ان کے ٹیچرز کو بلایا اور کچھ جرنلسٹ بھی آ گئے. تو میں کہا میں ایک مشن پہ یہاں پہ آیا ہوں, نہ میں چودھری ہوں, نہ مالک ہوں, نہ میں خان ہوں. میں سیدھا کراچی سے پیداوار, جو آپ بتا رہے تھے کراچی کی پیداوار ہوں, پلا بڑا باہر ہوں. لیکن مقصد میرا یہ ہے کہ اس یونیورسٹی کو میں نے بنانا ہے. اس کو بنانے میں اگر میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کروں گا اور نہ ہی کوئی پریشر برداشت کروں گا. میں نے بڑا اسٹیٹمنٹ دے دیا. اس کے بعد مجھے ایک جرنلسٹ میرے پاس آیا تھا, آپ نے بہت سنا بھی, آپ نے کیا کہا کہ برداشت نہیں کریں گے, آپ یہ کام کر سکیں گے بغیر پریشر کے. میں کہ دیکھوں گا کیا ہوتا ہے. تو بات صحیح تھی کہ پریشر یہ بہت ہوتا ہے. غلطیاں تو ہر شخص سے ہوتی ہیں. آپ کی بطور وائس چانسلر 4 سال کے لیے دوبارہ تقرری ہو چکی, اپنی کس کوتاہی کا مداوع کرنا چاہیں گے؟ بڑی غلطیاں مجھے نظر نہیں آتی, چھوٹی موٹی غلطیاں میں نے کی ہیں. بعض پولیٹیشین سے میرے ڈفرینسز ہوئے, ایک آدھ مذہبی جماعت کے لیڈر سے ڈفرینسز ہوئے, تو اس میں جو کافی ڈیمیج ہوا ہے پریس میں اور لوگوں میں کہ انہوں نے میرے خلاف, یونیورسٹی کے خلاف کافی باتیں کی. جو مجھے دوسری ٹرم جو مجھے ملی ہے پرائمریلی وہ اس کو اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ملی. نوکریاں ہوں یا داخلے, سیاسی دباؤ تو پڑتا ہوگا. سفارشیں مان لیتے ہیں, سختی سے رد کر دیتے ہیں, یا پھر درمیانی راستہ نکالتے ہیں؟ لیکن سفارش ایک ہو تو آدمی کرے. یہاں پہ ہر پارٹی کی سفارش ہوتی ہے, پیپل پارٹی بھی ہوتی ہے, نام نہ لوں گا, جتنی پارٹی ہمارے پاس ہیں سب کی ہوتی ہے. ہر ایک کے ساتھ بیلنس کرنا یہ بھی بڑا مشکل کام ہے. لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں ان کو ٹائم دے کے سمجھاتا ہوں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, جب ہوگی میں آپ کو بلا لوں گا. اس طرح سے میں اس مسئلے کو حل کرتا رہا اب تک, اور اللہ کا شکر ہے کہ چلتا رہا, ابھی تک خاص پرابلم نہیں ہوئی.